Good morning, students. Today I'm going to discuss about the functions of e-commerce. So there are two types of functions e-commerce performs. That is front end function and back end functions. So here in functions, it deals with a variety of functions with the objective of making sales and creating customer satisfaction and loyalty. So the main intention of e-commerce is what? E-commerce is nothing but it is electronic commerce, where trading of goods and services with the help of electronic device. So selling of product and services using of electronic device is called as e-commerce. So in e-commerce, the main intention of e-commerce is what? That is to generate the sales, that is to sell the product, and that is to create the customer satisfaction, and the other one is to create the loyalty, that is brand image of the product from the customer point of view. Because the customer satisfaction is very important part here, because if the customers will not have not satisfied with the product, what it creates, they will not purchase the product again, or they will not go to that particular website to in order to purchase that online portals, in order to purchase a product, they will not go to that particular portals because of the dissatisfaction. In case if the customers are satisfied with the product, what they will do is they will purchase again and again from that particular portals, online portals. So here functions are playing a very important role in e-commerce. So there are two types of functions e-com performs, that is one front end functions and the other one is back end function, or it is also called as front office function, or the second one is back office functions. Let us understand the first one, that is front end function or front office functions. So in front office functions, the first one is front end function, nothing but it works on client side. It works on client side, where the system is directly interacts with the users to receive the information, where the users will get all the information directly in front end functions. So here it works from the client side. So see, for example, you want some product, what you will do is you will directly go to the online, you have to go to the you use the using the network. What you will do is you will go for the any of the websites like Amazon, eBay, or Snapdeal, or Flipkart, like this. So you will go and you will search the products, right? So that is what these are the functions from the front end side. So here it works on the client side system, which directly interacts with the users, customers, to receive the information. They will get all kind of information. So these are the diagram. So here the front end function, first it performs registration, then serve products, then add to cart, then checkout for payment. This is how it moves in this direction. So whenever you will open the websites, first it will ask your registration. If you are already registered or new customer, it will ask. Then if you are new customer, it will ask you to give your details like name, your number, then your email ID, then your address, contact number, everything. Then after registration, it will you can search the products, whatever the products which you want, you can search in that particular websites, and if you like the product, you can add it to the cart, then you can make the payment. This is how it goes in an this particular direction. So this is front end function it performs. The first one is registration. Then under front end function, the first function e-commerce performance registration. So registration is nothing but it is to make a purchase, user must register with the site. So before, if you are new customer, as I have told before, if you are new customer, it will ask you to register, because they want to know who you are, and whether you are a genuine person or not, whether you are for your email ID, your contact number, your address, so that they can deliver the product to you at the right time and at the right place. So first they will ask you to register. Registration is the first function. To make the purchase, user must register with the site, particular site. See, for example, Amazon ಆದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್, ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್, ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ? ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ನೇಮ್,
ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಡ್ರೆಸ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಬಿಲ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ function, front end function it performs. Then the second one is surfing the products. Once you are registered with that particular website, ನೀವೀಗ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಏನು ಐಟಮ್ಸ್ ಬೇಕು, ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೊಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹೆಸರು ಹಾಕಿದರೆ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನೀಸ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸಿನ ನಿಮಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್, ಅದರ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು, ಅದು ಯಾವ ಕಂಪನಿದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಹುಡುಕುವಂಥದ್ದು. ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್. ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿದು ಉಂಟು. ನಿಮಗೆ ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲೇ ಪುನಃ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೆರೈಟೀಸ್ನ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಆಫ್ಟರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಆಫ್ಟರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ಚ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಂತರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒನ್ಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ವಿತ್ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ನೀವೊಂದು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆಯಿತು ಅಂತ, ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದರ ಪ್ರೈಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೀವೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿದು, ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟು ಕಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್. ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ್ಯಡ್ ಟು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಆರ್ ಆ್ಯಡ್ ಟು ಕಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಬಾಸ್ಕೆಟಿಗೆ ಹಾಕಿಟ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗಿರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಬಾಸ್ಕೆಟಿಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು, ನಂಬರ್ಸ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೂಲ್ ವಿಚ್ ಅಲೌಸ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ಪುನಃ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ನೀವು ಹುಡುಕುವ ಅಗತ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಕಾರ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪುನಃ ನೀವು ಸರ್ಫ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಪುನಃ ನೀವು ಹುಡುಕಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೆಕ್ ದ ಕಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಲೀಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಫೈನಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ್ಯಡ್ ಟು ಕಾರ್ಟ್ ಅಂತಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಟು ಕಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಟ್. ಈ ಕಾರ್ಟಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕಾರ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಲೀಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಕಾರ್ಟಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಲೀಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ದೇರ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಫೈನಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಆ್ಯಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟು ಕಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್. ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಚೆಕ್ಔಟ್ ಆರ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು, ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಕಾರ್ಟಿಗೆ ಹಾಗೆ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಆನ್ಲೈನೇ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ, COD, ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್. ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು, ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಟೋರ್, ಯಾರು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ, ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಜನರಿಗೂ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಂಕ್ಡ್. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಡೆಬಿಟ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೂಡ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಪೇ ಅಂತ ಇದೆ, ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಸೊ ಪೇಟಿಎಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದರ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೈನಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗುವಂಥ, ಇದು ಯಾರ ಸೈಡಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೈಡಿಂದ. ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸರ್ಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್
add to the cart. Then the fourth one is checkout or payment. That is front end function. Now the second one is back end function. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ, ಅಂದರೆ ಈಗ ಅಮೆಝಾನಿಂದ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. So it works on server side where the code that, because everything is happening from online ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ, ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್, ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್ ವೇರ್ ದ ಕೋಡ್ that runs on the server that receives request from the client and contains the logic appropriate data back to the customer and client. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡಿಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ದೆನ್ GST ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ಲಿ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್, ದೆನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ performed under back end. So in that the first one is regarding the product management.